Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare Nam Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki jai, Patita Pavananta Gaur Sundar ki jai, Jagat Guru ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki jai, Samaveta Gaur Bhaktaranda ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito, Gaudodaye Pushpavanto, Chitro Santo Tamonudo, Ajanulambita Bhujo Kanaka Badatu, Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksho, Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Palo, Vande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ఈరోజు మనం శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ద్వారా విరచితం శ్రీ మనశిక్ష దాని నుంచి 3-4 శ్లోకాల నుంచి మనం ధ్యానం చేస్తాము. యాదిచ్చేర్ ఆవసం వ్రజభూవి సరాగం ప్రతిజనోర్ యువా ద్వంద్వం తచ్చేత్ పరిచరితం ఆరద్ అభిలషే స్వరూపం శ్రీరూపం సగణం ఇహ తస్యాగ్రజం అపి స్ఫుటం ప్రేమ్నా నిత్యం స్మరణమాథదాత్వం శృణుమనా. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ మైండ్, just listen to me. If you desire to reside in Braja, birth after birth,
And if you decide to directly serve the divine youthful couple there with great attraction, then with intense love, always remember and bow down to Srila Swarup Damodar Goswami, to Srila Rupa Goswami and his elder brother Sri Sanatana Goswami, and to all their associates and followers. ఇక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఈనాటి శ్లోకంలో ఆయన మనసుకు ఇస్తున్నటువంటి శిక్షణ ఏమిటంటే, ఓ మనసా, కేవలం నువ్వు నా మాట వినుము. నీవు బ్రజభూమిలో జన్మ జన్మాంతరాలు కూడా నీవు నివసించి ఉండాలని కోరిక కలిగి ఉన్నట్లయితే, నీవు బ్రజభూమిలో ప్రత్యక్షంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి యుగల మూర్తులు రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆకర్షణ సేవ నువ్వు పొందాలనుకుంటే, నీవు తీవ్రమైనటువంటి ప్రేమతోటి శ్రీ స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి, శ్రీ రూప గోస్వామి మరియు ఆయన అన్నైనటువంటి శ్రీ సనాతన గోస్వామి యొక్క పాద పద్మాల్ని వాళ్ళని నిత్యము స్మరణ చేస్తూ ఉండు. అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క అనువాయులు, వాళ్ళ యొక్క అనుచరులు, వాళ్ళ యొక్క స్మరణ కూడా నువ్వు చేస్తూ ఉండు. అందుకని పూర్వాచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే మనము ఆ వ్రజభూమిలో శాశ్వతంగా మనం నివసించగలము, ఆ యుగళమూర్తులకి ఆకర్షణ పొందుండగలము, వాళ్ళ సేవలో మనం నియుక్తం కాగలము. అందుకని మనసు కొన్నిసార్లు అహంకారం చేత భక్తులకి శరణాగతి పొందే ప్రక్రియ నుంచి మనసు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా దారి తప్పిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని భక్తులు లేకుండా, వైష్ణవులు లేకుండా, పూర్వాచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా మనము ఆ రాధాకృష్ణ యొక్క నిత్య సేవలో నియుక్తం కావడం కష్టము. అందుకని మనసు దాన్ని మనము తయారు చేసుకోవాలి, దాన్ని మలచుకోవాలి. ఆ భక్తుల యొక్క ఆకర్షణ పెంపొందే విధంగా ఈ మనసును మనం మలుచుకోవాలి. ఆ భక్తుల ప్రతి ఆకర్షణ సేవ మనం పెంపొందించుకున్నప్పుడే మనము ఆ రాధాకృష్ణ యొక్క నిత్య సేవలో, ఆ గోలోక బృందావనంలో మనము జన్మాంతరాలు కూడా నివసించగలమని చెప్పి శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఈనాటి శ్లోకం ద్వారా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. తర్వాత 4వ శ్లోకం. అసద్వార్తా వేశ్యా విసృజా మతి సర్వస్వకారణీ కథా ముక్తి వ్యాఘ్రాయ నా శృణుఖిల సర్వాత్మగిలని అపి త్యక్త్వా లక్ష్మీపతిరతిమితో వ్యోమనయనీ వ్రజే రాధాకృష్ణౌ స్వరతిమనిదౌ త్వం భజామనా. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ మైండ్, గివ్ అప్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ non-devotees, which is nothing but a prostitute who will steal the treasure of your heart. Your desire to serve Radha and Krishna, don't listen, treasure of your heart, your desire to serve Radha and Krishna. Don't listen to talks of impersonal liberation, which are a tigress who devours everyone. You should even give up attraction for Lord Narayana, which leads to the world of Vaikuntha. Instead, O mind, worship Sri Sri Radha Krishna, for they bestow upon their worshippers the jewel of pure love for themselves. ఎందుకని ఇక్కడ స్పష్టమైనటువంటి సూచన రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనసుకిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ మనసా, నీవు అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టు. అభక్తుల యొక్క సాంగత్యం అంటే అది కేవలము ఒక వేశ్యతో సాంగత్యం చేసినట్లే. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్. ఈ వేశ్య ఏం చేస్తుంది? మన యొక్క హృదయాన్ని అపహరిస్తుంది. అదే రకంగా ఈ అభక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేటువంటి వేశ్య ఏం చేస్తుందనంటే, ఈ రాధాకృష్ణులకి సేవ చేసుకోవాలి అన్నటువంటి కోరిక నుంచి మన యొక్క హృదయాన్ని, మన యొక్క అటువంటి ఆలోచన అన్నటువంటి సంపద నుంచి మన హృదయాన్ని కొల్లగొడుతుంది. అందుకని ఆ ఆలోచనని కలిగించదు.
అభక్తుల యొక్క సాంగత్యం చేసినట్లయితే మనకు రాధాకృష్ణునికి సేవ చేసుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచన పూర్తిగా పోతుంది. క్రమక్రమంగా మనం భక్తుల యొక్క సాంగత్యం నుంచి దూరం అయిపోగానే, అభక్తుల యొక్క సాంగత్యం పెంపొందగానే మనకి రాధాకృష్ణుల పట్ల సేవ చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆసక్తి క్రమంగా సన్నగిల్లుతుంది. చూడండి, అదెంత ప్రమాదం అని. అందుకని మనము ఎంత భక్తిలో బలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంత సీనియర్ డివోటీ అయినప్పటికీ అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని మనము తీసుకురాదు. అసత్సంగ త్యాగ ఏ వైష్ణవాచార అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవ చేసుకోవాలనేటువంటి కోరిక నుంచి మన హృదయాన్ని కొల్లగొడుతుంది, అటువంటి సంపద నుంచి మన హృదయాన్ని కొల్లగొడుతుంది. అంతేకాకుండా డోంట్ లిసన్ టు ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ఇంపర్సనల్ లిబరేషన్. ఈ నిరాకార ముక్తి, ఈ అద్వైతము, ఈ మాయావాదము, ఈ రకమైనటువంటి విషయాల గురించి కూడా నీవు వినవద్దు. అది కేవలం విషాన్ని, ఈ నిరాకార ముక్తి కైవల్యం నరకాయతే అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం జరిగింది. సో అటువంటి విషయాల గురించి కూడా నువ్వు వినద్దు. దేంతో పోల్చారు దాన్ని? విచ్ ఆర్ ఎ టైగ్రెస్ హూ డివోర్స్ ఎవ్రీ వన్. ఇది ఒక పొంచి ఉన్నటువంటి పులితోటి పోల్చడం జరిగింది. ఈ రకమైనటువంటి అద్వైతము, మాయావాదము, నిరాకార బ్రహ్మము గురించి వినడము, అది ఒక పులిలాగా పొంచుకొని మనల్ని నాశనం చేస్తుంది, మన ఆనందాన్ని పూర్తిగా అంతం చేస్తుంది. యూ షుడ్ ఈవెన్ గివ్ అప్ అట్రాక్షన్ ఫర్ లార్డ్ నారాయణ. నారాయణ పట్ల కూడా నీ యొక్క ఆకర్షణని విడిచిపెట్టాలి. అంటే చూడండి, ఎటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ధ్యానం మనం చేయాలి. చూడండి, అంటే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన అన్నాడు. మన గోల్ ఏమిటి? మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, అదే మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. పరిపరి విధాలుగా మనసు పోరాదు. రాధాకృష్ణులు అంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆరాధనే మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మన అవర్ గోల్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు వైకుంఠ. వైకుంఠ మీన్స్ గోలోక బృందావన. మనం గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళాలి, అది లక్ష్యం. రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవలో నియుక్తం కావాలి. అందుకని మన యొక్క దృష్టి, మన ఏకాగ్రత కేవలం ఆ రాధాకృష్ణుల పైన ఉండాలి. ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే, మనసుకి నారాయణ పైన కూడా నీ యొక్క ఆకర్షణని నువ్వు ఉపసంహరించుకో. యూ షుడ్ ఈవెన్ గివ్ అప్ అట్రాక్షన్ ఫర్ లార్డ్ నారాయణ. దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ఉంది. ఎందుకంటే ఏకేహ అంటే ఒకే లక్ష్యం కలిగి మనం పనిచేయడము చాలా అవసరం. అది అట్లా లేనట్టయితే కేవలం కాలయాపన అవుతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ సింప్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ఉంది. ఒక ఊర్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆయన పేరు రామ్లాల్. ఆ రామ్లాల్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక బావిని తవ్వుతూ ఉన్నాడు. స్వయాన తను బావిని తవ్వుతూ ఉన్నాడు. చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నాడు. అయితే ఒక 15-20 అడుగులు లోతు తవ్వాడు. 15-20 అడుగులు లోతు తవ్వినా కానీ నీళ్లు రాలేదు. అంతలోపల ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇంకొక ప్రదేశం ఉంది, అక్కడ నువ్వు 15-20 అడుగులు తవ్వితే అక్కడ నీళ్లు వెంటనే వచ్చేస్తాయి. ఈ రామ్లాల్ ఏం చేశాడు? అతను తవ్వుతున్నటువంటి గుంటను విడిచిపెట్టి అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక 15-20 అడుగులు తవ్వాడు. అక్కడ నీళ్లు రాలేదు. ఇంతలోపల ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి ఇంకొక ప్రదేశం ఉంది, అక్కడ కొద్దిగా నువ్వు తవ్వితే చాలు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయని అక్కడికి పోయి ఒక 10 అడుగులు తవ్వాడు. అక్కడ నీళ్లు రాలేదు, నిరాశ చెందాడు. ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి ఇంకొక చోట నువ్వు తవ్వితే ఖచ్చితంగా నీళ్ళు వస్తాయి అన్నాడు. అక్కడికి పోయి ఆయనకు 30 అడుగులు తవ్వాడు. అక్కడ నీళ్లు రాలేదు. ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి ఇంకొక చోట కానీ నువ్వు తవ్వినట్లయితే ఖచ్చితంగా నీళ్ళు వస్తాయి అని చెప్పన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళాడు, తవ్వాడు. అక్కడ నీళ్లు రాలేదు. ఇప్పటికీ ఎంత తవ్వాడైనా మొదటక 20 అడుగులు తవ్వాడు. తర్వాత ఒక 20 అడుగులు, 10 అడుగులు, 30 అడుగులు, ఒక 40 అడుగులు, 70 అడుగులు, అతను 90 అడుగులు దాకా తవ్వున్నాడు వేరు చోట్ల. ఇతను తొలుత తవ్వినటువంటి 15 అడుగులు, 20 అడుగులు కాకుండా
ఇంచుమించుగా ఒక 90 అడుగులు వేరే వేరే చోట్ల వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో తవ్వున్నాడు. ఆయన చివరికి ఎక్కడా నీళ్లు రాకపోయేసరికి చాలా నిరాశ చెందాడు. అంతలోపల తన స్నేహితుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు, రామ్లాల్, నువ్వు తవ్వుతున్నటువంటి గుంటను విడిచిపెట్టి వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఇప్పటి వరకు ఒక 90 అడుగుల దాకా తవ్వున్నావు. నువ్వు అదే 90 అడుగులు నువ్వు తవ్వుతున్నటువంటి గుంట దగ్గరే నువ్వు తవ్వుంటే ఈ పాటికి ఎప్పుడో నీళ్ళు వచ్చేటవి. మన ఊర్లో ఎక్కడ అంత లోతు దువ్వినా కానీ ఎక్కడ దువ్వినా నీళ్ళు వస్తాయి అని చెప్పాను. అంటే మనము కొన్నిసార్లు డీవియేట్ అవుతూ ఉంటాం. మనం ఒక భక్తి చేస్తూ ఉంటాము, ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఆయన్ని ఆరాధించు నీకు అది వస్తుంది అంటాడు. ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఇంకొక ఆయన్ని ఆరాధించు నీకు ఇంకోటి ఏదో ప్రయోజనం వస్తుంది అంటాడు. ఇంకొక ఆయన వచ్చి నువ్వు మతం మార్చుకో నీకు ఒక ప్రయోజనం వస్తుంది అంటాడు. ఈ రకంగా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని అది ఇట్స్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్. అక్కడ ఇక్కడ ఎవరు చెప్తే, ఎందుకంటే నీకు ఒక స్పష్టత లేదు, నీకు ఒక లక్ష్యం లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ గోల్. నీ లక్ష్యం ఏందో నీకు స్పష్టంగా లేదు. అందుకని ఇక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనకు లక్ష్యము స్పష్టత అన్నటువంటిది మనకు కుదిరే విధంగా ఆయన ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. మనసుకి ఇది అవసరం. ఇది మైండ్ నీడ్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ గోల్. మనసుకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి లక్ష్యం అనేది మనసుకు చాలా అవసరము. ఈ లక్ష్యం మార్చుకుంటూ పోతూ ఉంటే, అందుకని వన్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ టు వన్ థింగ్. ఈ రాధాకృష్ణ ఆరాధన అంటే రాధాకృష్ణ ఆరాధనకి మనం ఫిక్స్ కావాలి. మళ్ళీ ఇంకొక చోటుకి పోవడము, ఇంకొక ఆరాధన చేయడము. అందుకని భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖ హేనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయనం. Those who are resolute in purpose, their goal is fixed. They are fixed. Those who are irresolute, their thinking is many branched. అంటే మనస్సు ఒకదానిపైన కేంద్రీకృతమైనప్పుడు మన లక్ష్యం ఒకటే. అట్లాగాక మనసు పరిపరి విధాలుగా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క ఆలోచనలు కూడా పరిపరి విధాలు, మెనీ బ్రాంచ్డ్, ఏది కూడా మనం సాధించలేము. అందుకని లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉండాలి. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు, రాధాకృష్ణ యొక్క ఆరాధన సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆరాధనని. మనం రాధాకృష్ణని ఆరాధించినట్లయితే మనం గోలోక బృందావనం చేరుకుంటాము. దట్ ఈజ్ అవర్ ప్లేస్, దట్ ఈజ్ అవర్ హోమ్. ప్రభుపాల్ వారు తరచు చెప్తూ ఉంటారు, బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ అని. వేర్ ఈజ్ అవర్ హోమ్? అవర్ హోమ్ ఈజ్ గోలోక బృందావన. ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైకుంఠ ప్లానెట్స్. ఇది కేంద్రం. ఈ వైకుంఠ లోకాలన్నిటికన్నా కూడా ఈ కేంద్రంలో, అంటే మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటిది ఇది. దట్ ఈజ్ అవర్ గోల్. దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్. ఆ ప్రదేశానికి మనందరం కూడా చేరుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనసుకు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. యూ షుడ్ ఈవెన్ గివ్ అప్ అట్రాక్షన్ ఫర్ లార్డ్ నారాయణ. నారాయణ పట్ల కూడా నీ ఆకర్షణని నువ్వు ఉపసంహరించుకోవాలి. విచ్ లీడ్స్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ వైకుంఠ. ఈ నారాయణ పైన ఆకర్షణ, నువ్వు వైకుంఠానికి వెళ్తావు, గోలోకానికి వెళ్తావు. బట్ ఇన్ వైకుంఠ ద హ్యాపీనెస్ ఈజ్ లిమిటెడ్. ద ప్రాక్సిమిటీ విత్ ద లార్డ్ ఈజ్ లిమిటెడ్. The accessibility with the Lord is limited. The association with the Lord is limited with awe and reverence. అక్కడ పోతావు, దూరంగా ఉండాలి భగవంతునికి. నువ్వు సన్నిహితంగా వెళ్ళలేవు, సన్నిహితమైనటువంటి సేవలు చేసుకోలేవు, భక్తి ప్రపత్తులతో నువ్వు ఉండాలి. అక్కడ కూడా ఆనందం ఉంది. బట్ ద ఆనంద కంపేర్డ్ టు గోలోక బృందావన్, ద ఆనంద ఇన్ వైకుంఠ ఇస్ నథింగ్. గోలోక బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆనందంతో వైకుంఠ ఆనందాన్ని పోల్చినట్లయితే ఈ వైకుంఠంలో ఉన్న ఆనందము ఏమీ లేదు. ఆ గోలోక బృందావనంలో వెరీ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ విత్ కృష్ణ, టూ మచ్ ఇంటిమసీ, చాలా దగ్గరికి మనం భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళగలము. అందుకని మనము ఈ లక్ష్యం అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి మనకు. ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆరాధనే లక్ష్యంగా మనం కలిగి ఉండాలి. అందుకని చౌకబారు ఈ ప్రచారాలకి మనం లొంగరాదు. చెప్తారు కదా, ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆరాధన లేకపోతే మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి ఆరాధన, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వెరీ ప్రెషియస్ జమ్. చాలా విలువైనటువంటి, వెలకట్టలేనటువంటి వజ్రం లాంటిది ఇది. అందుకని దీన్ని మనము తేలిగ్గా మనం తీసుకోకూడదు.
ఏదో చౌకబారు విధానాలకి మనము ఆకర్షింపబడకూడదు, అమ్ముడు పోరాదు. అందుకని మనము ప్రాపర్గా వన్ షుడ్ బి సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్, సరైనటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి. ఈ జ్ఞానం లేనప్పుడు ఈ సెంటిమెంటల్గా మనం ప్రవర్తిస్తాం. ఏదో ఎవరో చెప్తే దానికి ఆకర్షింపబడము, లేకపోతే మార్చుకుంటూ పోవడము. విచ్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ అసోసియేటింగ్ విత్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. వ్యభిచార భక్తి అంటారు. వ్యభిచార భక్తి అని అంటే యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ అట్రాక్షన్ నవ్ అండ్ దెన్, మార్చుకుంటూ పోతూ ఉన్నావు విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అండ్ డిఫరెంట్ గాడ్స్. వేరు వేరు దేవుళ్ళతోటి నీ ఆకర్షణ మార్చుకుంటూ పోతూ ఉన్నావు. ఒకరోజు ఈయన, ఒకరోజు ఆయన. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యభిచార భక్తి. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు భక్తి అవ్యభిచారినే. ఇన్ భగవద్గీత లార్డ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ భక్తి విచ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, దట్ ఈస్ అవ్యభిచారినే. నో ప్రాస్టిట్యూట్ భక్తి. వన్ షుడ్ బి వెరీ చేస్ట్ ఇన్ హిస్ డివోషన్. మన భక్తిలో కూడా మనం చాలా పాతివ్రత్యం కలిగి ఉండాలి. అంటే ఒకరికే రాధా అండ్ కృష్ణ, అవర్ అట్రాక్షన్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ రాధా అండ్ కృష్ణ. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్స్ ఈస్ నారాయణ, హీ సీస్ కృష్ణ ఓన్లీ. ఒకవేళ నారాయణ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఎవరిని చూడాలి? వీ షుడ్ సీ కృష్ణ. ఎనీ అదర్ ఫార్మ్, ఎనీ అదర్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్, వీ షుడ్ సీ ఓన్లీ కృష్ణ. అందుకని అంత తీవ్రత మనం ఉంటే కానీ మనము త్వరితగతిన మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోము. అది ఇక్కడ సూచించేది. వన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ సీరియస్ ఇన్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్. అందుకని డిస్ట్రాక్షన్ ఉండకూడదని రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇక్కడ మనసుకు శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. యూ షుడ్ ఈవెన్ గివ్ అప్ అట్రాక్షన్ ఫర్ లార్డ్ నారాయణ విచ్ లీడ్స్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ వైకుంఠ. ఇన్స్టెడ్, ఓ మైండ్, జస్ట్ వర్షిప్ శ్రీ శ్రీ రాధా అండ్ కృష్ణ, for they bestow upon their worshippers the jewel of pure love for themselves. మనం రాధాకృష్ణునే ఆశ్రయించినట్లయితే ఆరాధకులకు రాధాకృష్ణుడు తమ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి, ఇక్కడ చెప్పారు, ద జ్యువెల్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్, వెలకట్టలేనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఈ రాధాకృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి వజ్రాన్ని మనకు వాళ్ళు ప్రసాదిస్తారు. చింతామణి వజ్రం లాంటిది, ఇన్వాల్యుబుల్. అటువంటి ప్రేమను వాళ్ళ పట్ల ప్రేమను మనకు ప్రసాదిస్తారు. అందుకని మనసును ఎప్పుడు కూడా ఈ రాధాకృష్ణ యొక్క ఆరాధన పైన మనం నిలపాలి. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క చింతన చేస్తూ ఉండాలి. అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఇంకా ఈ నిరాకార బ్రహ్మము లేకపోతే నారాయణ గురించి కూడా ధ్యానం చేయడం అనేది, ఇవన్నీ కూడా మనము విడిచిపెట్టాలి. కేవలము ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆరాధన పైనే మన మనసుని కేంద్రీకరించాలి. సో ఈ రకంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చాలా చక్కగా మనసుకు శిక్షిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనసుకు కొద్దిగా మనం అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే మనసు మనల్ని తప్పుద్రోవ పట్టిస్తుంది. ఈ మనసు చాలా బలమైనటువంటిది. అర్జునుడు కదా భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాతి బలభద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయుర్ ఇవ సుదుష్కరం అని చెప్పాడు. ఓ కృష్ణ, నువ్వు మనసుని నియంత్రణ చేయమని చెప్తున్నావు, కానీ మనస్సు చాలా చంచలమైనటువంటిది, చాలా మొండిది, చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. ఇట్స్ వెరీ అబ్స్టినేట్. అది ఏదన్నా పొందాలని మనసులో పడిందా, అది పొందేదాకా మనం విడిచిపెట్టదు. అందుకని మనసులో నిరంతరం ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క చింతన తప్పితే అన్యమైనటువంటి చింతన మనసుతోటి మనం ఎన్నడూ చేయరాదు. సో అందుకని చక్కగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనకు మార్గదర్శకం ఇస్తున్నాడు. ఏ రకంగా ఈ మనసును మనము ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క పాద పద్మాల చెంతనే ఉంచాలి, వాళ్ళపైనే మన ఆకర్షణ ఎట్లా పెంచుకోవాలనే దానికి కొన్ని సూచనలు, సలహాలు ఈ మనసుకి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనశ్శిక్ష ద్వారా మనకిస్తున్నాడు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి జాయ్, మనశ్శిక్షకి జాయ్. సో ఈరోజు మనము ఇంకొన్ని విషయాలు ఈ వైష్ణవుల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. ద ప్యూరిఫైయింగ్ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ. వైష్ణవం నుంచి మనం పొందేటువంటి శేషం, ఆ శేష అనుగ్రహం అంటారు దాన్ని. ఆ శేషం వాళ్ళైతే ఏదైతే గ్రహించి మనకు ఇస్తారో దాన్ని అనుగ్రహం, శేష అనుగ్రహం అంటారు, ప్రసాదం అంటారు. ఆ రెమినెంట్స్ అంటే అది ఉచ్చిష్ట అని కూడా అనొచ్చు. అది ఆహారం అయితే ఉచ్చిష్ట అని చెప్పంటారు. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ మెర్సీ. ఎట్లా ఆ వైష్ణవుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ జలం కానీ లేకపోతే ప్రసాద
శేషం కానీ అది ఎంత పవిత్రమైనటువంటిది అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో దీనికి సంబంధించి చైతన్య భాగవతంలో ఒక ప్రమాణం ఉంది. వైష్ణవ పాదధూళి వైష్ణవ పాదజల వైష్ణవ భుక్త అవశేష తిని మహాబల. మళ్ళీ చెప్తాను. వైష్ణవ పాదధూళి వైష్ణవ పాదజల వైష్ణవ భుక్త అవశేష తిని మహాబల. The water, the meaning, the water that has washed the lotus feet of a Vaishnava, the dust of his lotus feet and his leftover food are three greatest sources of spiritual strength in this world. ఈ ప్రపంచంలో మన 3 మూలాలు, ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మనం పొందేదానికి గొప్ప 3 మూలాలు ఏమిటయ్యా ఈ ప్రపంచంలో అంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఎక్కడ పొందగలం మనం? సో వీ నీడ్ స్ట్రెంగ్త్, వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. చాలా బలం కావాలి, చాలా శక్తి కావాలి. మాయతోటి పోరాడాలంటే చాలా శక్తి కావాలి. ఈ భక్తిలో మనకు దృఢత్వం కావాలి, స్టెడీనెస్ కావాలి, నిష్ఠ కావాలి, పట్టుదల కావాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఈ ప్రపంచంలో మనము ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బలాన్ని పొందేదానికి మూలాలు ఎక్కడున్నాయి, ఎక్కడ మనం వెతికితే దానికి మనం ఈ బలం వస్తుంది అనే దానికి ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పడం జరిగింది? వైష్ణవుల యొక్క పాదాలు కడిగినటువంటి జలము అది చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది. అండ్ ద వాటర్ విచ్ ఈజ్ వాష్డ్, ద వాటర్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద వాషింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ఎ వైష్ణవ, వైష్ణవుల యొక్క పాదాలు కడిగినటువంటి జలం ఏదైతే ఉందో, the water that has washed the lotus feet of a Vaishnava, that is very powerful. వైష్ణవుల యొక్క పాదాలు కడిగినటువంటి విష్ణుర్యా వైష్ణవానాం కలిమత మతలే పాద తీర్థేంబు బుద్ధిర్. ఒక అపరాధం ఏమిటంటే విష్ణువు కానీ లేకపోతే వైష్ణవులు కానీ వాళ్ళ యొక్క పాదాలు కడిగినటువంటి తీర్థం అంటారు దాన్ని, ఆ జలాన్ని సామాన్యమైనటువంటి తీర్థంగా భావించడం కూడా అపరాధమే అని చెప్పి. అందుకని గుళ్ళో ఇచ్చేటువంటి చరణామృతం అదేదో మామూలు జలమేలే అంటే, రోజు అభిషేకం చేసినటువంటి తీర్థం అది. చరణామృతం అంటే స్వామికి అభిషేకం చేయగా ఆ చరణాల నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి జలమే ఈ అభిషేక తీర్థం. దాన్ని ప్రతిరోజు గుడిలో ఏం చేస్తారు, అది తీర్థంగా వచ్చినటువంటి భక్తులకి దాన్ని పంచుతూ ఉంటారు. అది వైష్ణవాలయాల్లో కానీ ఏ ఆలయంలో కానీ, శివాలయాల్లో కూడా ఇస్తారు, పాలు ఇస్తారు, క్షీరం ఇస్తారు అభిషేకం చేసి శివలింగానికి. వైష్ణవాలయాల్లో చక్కటి, ఇక్కడ కూడా మన రాధాకృష్ణులకైతే రోజు క్షీరాభిషేకం చేసినటువంటి ఆ క్షీరాన్ని తీర్థంగా వితరణ చేస్తారు. అదేవిధంగా జలం కూడా, జలంతో చక్కటి సుగంధ ద్రవ్యాలతోటి, కర్పూరముతోటి, ఆ తర్వాత ఏలకలతోటి, ఆ తర్వాత ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి చక్కటి వాటన్నిటితోటి చేసినటువంటి ఆ తీర్థం, ఆ స్వామికి అన్ని బెస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఆయనకేసి అభిషేకం చేస్తారు. ఆ తీర్థం, ఆ పాద తీర్థము అది సామాన్యమైనటువంటి తీర్థం కాదని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విష్ణుర్ యా వైష్ణవానాం కలిమల మతలే పాద తీర్థేంబు బుద్ధిర్ అని చెప్పన్నారు. ఇఫ్ సంబడి థింక్స్ దట్ ద చరణామృత ఆర్ ద వాటర్ that has washed the lotus feet of a Vaishnava, if they think that as an ordinary water, that is an offense. అది అపరాధం అని చెప్పారు. అందుకని వైష్ణవుని యొక్క పాదాలు కడిగినటువంటి జలము, the dust of the lotus feet of a Vaishnava, the dust from the lotus feet of the Vaishnava, వైష్ణవుని యొక్క పాదాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ ధూళి, and the leftover food, వైష్ణవుల యొక్క ఉచిష్ట, are the 3 greatest sources of spiritual strength in this world. ఈ ప్రపంచంలో ఈ 3 కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పుంజుకునే దానికి ఈ 3 మనకు మూలాలు. ఆ మూలాల నుంచి మనకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి వస్తుంది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? యమదూతలు చెప్తున్నారు. పద్మపురాణంలో యమదూతలు చెప్తున్నారు, ప్రార్థయేత్ వైష్ణవస్యానాం ప్రాయత్నేన విచక్షణ
సర్వపాప విశుద్ధ్యార్థం ప్రార్థయేత్ వైష్ణవస్యానాం ప్రయత్నేన విచక్షణః సర్వపాప విశుద్ధ్యార్థం తద్ అభావే జలం పిబేత్. గోవిందేతి జపన్మంత్రం కుత్రాచిన్ మ్రియతే యది శరణో నాయయం పశ్యేత్ తం నా ఈక్షామహే వయం. ద యమదూత సెడ్, యమదూతలు చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని పద్మపురాణం నుంచి. ద యమదూత సెడ్, టు ప్యూరిఫై హిమ్సెల్ఫ్ of all sins, an intelligent person should carefully beg the remnants of food from a Vaishnava. యమదూతలు చెప్తున్నారు, తన యొక్క పాపాలన్నిటి నుంచి నివృత్తిని పొందేదానికోసము తెలివైనటువంటి వ్యక్తి ఏం చేయాలంటే జాగ్రత్తగా వైష్ణవుని యొక్క ఉచ్చిష్టను ఆయన కోరుకొని దాన్ని గ్రహించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. జాగ్రత్తగా a intelligent person should carefully beg the remnants of food from a Vaishnava. Ante one who is 24 hours meditating on Vishnu, one who is 24 hours engaged in the service of Vishnu, అటువంటి వైష్ణవు. అందుకని ఎవరి భర్తే వాళ్ళ యొక్క ఉచ్చిష్ట మనం తీసుకోకూడదు. శ్రీల ప్రభుపాద్ అండ్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద్, ద వర్తమాన గురు, వాళ్ళు నిరంతరం 24 గంటలు వాళ్ళ వైష్ణవుల యొక్క చింతనలోనే ఉంటారు కనుక, భగవంతుని యొక్క చింతనలోనే ఉంటారు కనుక వైష్ణవులు వాళ్ళ యొక్క ఉచ్చిష్టం మనం తీసుకోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ భక్తిలో నిష్ట అనేది వస్తుంది, పాపాలన్నీ కూడా పరిహారం అవుతాయి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, దెన్ యూ షుడ్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్ లెఫ్ట్ బై వైష్ణవ. వాళ్ళు విడిచిపెట్టినటువంటి ఉచ్చిష్ట మనం గ్రహించడం సాధ్యం కాకపోతే వాళ్ళు తాగినటువంటి నీళ్లు వాటిని మనం గ్రహించాలి. ఇఫ్ హీ డస్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ హీ చాంట్స్ ద గోవింద మంత్ర అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్, హీ విల్ నెవర్ సీ యమరాజ్ నాట్ విల్ హీ సీ us. ఆయన కేవలం ఇంత మాత్రం చేసినట్లయితే, వైష్ణవుల యొక్క ఉచ్చిష్ట దొరికితే మంచిది, అది దొరకకపోతే కనీసం ఆయన గ్రహించినటువంటి జలాన్నన్నా ఇతను తీసుకున్నట్లయితే, పాద తీర్థం మనం తీసుకున్నట్లయితే అది చాలా మంచిది. అది ఈ రెండు గ్రహించి ఆ గోవింద నామాన్ని ఆ మరణ సమయంలో జపించినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తి యమరాజును గాని యమకింకర్లు గాని దర్శనము చేసుకున్నాడు. మమ్మల్ని దర్శనం చేసుకునే పరిస్థితి లేదని చెప్పి యమకింకర్లు చెప్తున్నారు. సో బై వర్షిపింగ్ అండ్ అసోసియేటింగ్ విత్ ద డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్, by drinking the water that has washed their lotus feet, and by paying obeisances to them and eating their remnants, even without their permission, one can destroy the sins he has accumulated for millions of births. Indeed, anybody who is a devotee of Lord Vishnu and who offers a Vaishnava something to eat and then eats his remnants achieves liberation. Srimad Bhagavatam 1.5.25 ప్రథమ స్కందము 5వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకంలో చెప్పడం ఏమిటంటే, వైష్ణవుల్ని ఆరాధించడము, వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకోవడము, వైష్ణవుల యొక్క పాదతీర్థాన్ని గ్రహించడము, అండ్ వైష్ణవులకి ప్రణామం చేయడము, వైష్ణవులు తినగా విడిచిపెట్టినటువంటి ఉష్టిష్టను గ్రహించడము, ఇవన్నీ కూడా మన పాపాలని పరిహరింపజేస్తాయి. ఎన్ని పాపాలను పరిహరింపజేస్తాయి? కోటాను కోట్ల జన్మల్లో మనం చేసుకున్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళమవుతాయి. ఎనీబడి హూ ఈస్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు, విష్ణుని యొక్క, కృష్ణుని యొక్క, భక్తుని యొక్క భక్తుడు ఎవరైతే ఉంటారో, దాసుని యొక్క దాసుడు ఎవరైతే ఉంటారో, అండ్ హూ ఆఫర్స్ వైష్ణవ, అటువంటి వైష్ణవునికి ఏదన్నా భుజించేదానికి ఏదన్నా మనం ఆహారం ఇచ్చి, వాళ్ళు భుజించగా మిగిలినటువంటి ఆ
భుక్తావశేషాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే ముక్తి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్దో ఏ వైష్ణవ ఈజ్ న్యాచురల్లీ హానర్డ్ బై అదర్స్, హీ ఆల్వేస్ ఫీల్స్ డిస్గస్టెడ్ విత్ దిస్ హానర్. వైష్ణవులు వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఇతరులు విలువ తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గౌరవిస్తూ ఉంటారు. కానీ తన కొరకు వైష్ణవుడు అది చాలా దుర్భరంగా అతను భావిస్తూ ఉంటాడు. ఆ గౌరవం అనేది అతను ఆశించడు. He always hankers for insults because to him honor is like poison and dishonor is like nectar because it helps him to remember Krishna more intensely. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా అవమానాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటాడండి. గౌరవాన్ని ఆకాంక్షించడం అనేది వైష్ణవుడు దాన్ని విషంగా భావిస్తాడు. అవమానాన్ని ఆకాంక్షించడం అనేది దాన్ని అమృతంగా భావిస్తాడు. ఎందుకంటే తాను అవమానపడుతూ ఉన్నప్పుడల్లా తన యొక్క కృష్ణ ధ్యానం ఇంకా తీవ్రంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ వీ గెట్ డిసానర్డ్, అవర్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇంక్రీజెస్ మోర్ ఇంటెన్స్లీ. ప్రతిసారి మనం అవమానింపబడినప్పుడు, ఒక వైష్ణవుడు అవమానింపబడినప్పుడు ఆయన యొక్క కృష్ణ ధ్యానం ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల కూడా ఆసక్తి తరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండాలన్నటువంటి ఆసక్తి కూడా పోతుంది. హీ గెట్స్ డిస్గస్టెడ్ విత్ ద హానర్ and he is happy with the dishonor. Is like nectar for a Vaishnava. ఒక వైష్ణవునికి అది అమృతం లాంటిది. సో బై దిస్ dishonor he will develop his remembrance of Krishna more intensely. కృష్ణుని యొక్క ధ్యానం ఇంకా తీవ్రంగా ఆయన చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈరోజు ఇంతటితో ఆపుతాం. మనం ఈరోజు భాగవతం శ్లోకాన్ని గురించి చర్చిస్తాం. ఇంకా కొద్దిగా ఉన్న విషయాలు అవి రేపు మనం చర్చించుకుంటాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టుకీ. ముఖం కరోతి భాషాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరాం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమాబదివ్యా ఛవి సుందరాయ తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూతా శిరోమణిం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్త వృంద. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 12, entitled The Activities of the Prachetas. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం చతుర్థ స్కందము 30వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రచేతస్సుల యొక్క కార్యకలాపంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చర్చిస్తున్నాం.
భవితా విశ్రుతా పుత్రో నవమో బ్రహ్మణో గుణై యయేతామాత్మా వీర్యేణ త్రిలోకిం పూరయిష్యతి. భవితా విశ్రుతో పుత్రో నవమో బ్రహ్మణో గుణై యయేతాం ఆత్మవీర్యేణ త్రిలోకీం పూరయిష్యతి. భవితా విశ్రుతా పుత్రో నవమో బ్రహ్మణో గుణై యయేతాం ఆత్మవీర్యేణ త్రిలోకీం పూరయిష్యతి. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. The Lord is continuing His blessings. భగవంతుడు తన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఈ ప్రచేతసుల పైన ఆయన ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మాటలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా అవే. శ్రీ భగవాను వాచ. భగవంతుడు ఈ ప్రచేతసులతోటి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. Translation. You will have a nice son who will be in no way inferior to Lord Brahma. Consequently, he will be very famous all over the universe. And the sons and grandsons generated by him will fill the three worlds. ఇంకా భగవంతుడు అదే అడుగుతున్నాడు. విదురుడు మైత్రేయ ఋషిని అదే అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ఏమేమి ఇచ్చారు? మోక్షంతో పాటుగా ఈ ప్రచేతసులు భగవంతుడి నుంచి ఏమేం పొందారు? ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైతే ఆయన మనకు భక్తికి ఆటంకం కానంత వరకు ఆయన అన్నీ ఇస్తాడు. ప్రత్యేకించి వీళ్ళు రాజులు, మంచి రాజులు కూడా కావాలి, మంచి వారసత్వం కూడా కావాలి. అందుకని వీళ్ళకి ఇంకేమేమి ఇచ్చారన్నటువంటి ప్రశ్నకి ఆ మైత్రేయ ఋషి ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నాడు. నిన్నటి శ్లోకంలో మీరు మీ యొక్క పితృవాక్కుని హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించి మీరు ఆచరించారు గనక, ఎటువంటి కష్టం లేకుండా ఆనందంగా మీరు స్వీకరించి ఆచరించారు గనక, విశ్వాసంతో ఆచరించారు గనక మీ యొక్క ఆకర్షణీయమైనటువంటి గుణములను ఈ సమస్త లోకాల్లో జనము కొనియాడతారు, కీర్తింపబడతారు మీరని చెప్పి నిన్న శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈరోజు శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ సన్. అందుకని పుత్రుడు పుట్టడమే కాదు, ఆ పుత్రుడు కూడా మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మంచి బుద్ధిమంతుడైనటువంటి పుత్రుడు కావాలి. అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పే నైస్ సన్ అంటే అది. నైస్ సన్ మీన్స్ వెరీ ఒబీడియంట్, వెరీ లాయల్, వెరీ లవింగ్, వెరీ సరెండర్డ్, వెల్ బిహేవ్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నైస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, అందమైనటువంటి మంచి లక్షణాలు కలిగినటువంటి, తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవం కలిగినటువంటి, విధేయత కలిగినటువంటి, శరణాగతి కలిగినటువంటి, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి నైస్ అని అంటే. సో వన్ షుడ్ డిజైర్. కొడుకు కావాలి. ఈరోజు ఏంది, ప్రతి ఒక్కరు కొడుకు కావాలి, కొడుకు కావాలి, కొడుకు కావాలి. కూతురొద్దు, కూతురొద్దు, కూతురొద్దు. ఇదే ధ్యాస. అందరికీ కొడుకు కావాలి. కానీ ఎవరు కూడా నైస్ సన్ అని అంటే డివోటీ సన్ అని అర్థం. ఎప్పుడు సన్ నైస్ అవుతాడు? ఇఫ్ హి బికమ్స్ ఎ డివోటీ. ఎట్లా డివోటీ అవుతాడు? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రుల పైన ఆధారపడి ఉంది. కొడుకు భక్తుడు కావాలంటే తల్లిదండ్రులే దానికి కారకం అవుతారు. దాని గురించి కూడా ఈరోజు మంచి విషయాలు చాణక్య పండిట్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఎట్లా మన పిల్లలకు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. సమ్టైమ్స్ వి నెగ్లెక్ట్ ట్రైనింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్. మన పిల్లలకి శిక్షణ ఇవ్వడంని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. ఆ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మన మీద తిరగబడతారు. ఏ పుత్రుడైతే సహకరించాలో, ఏ పుత్రుడైతే మనకు సహయోగంగా ఉండాలో, ఏ పుత్రుడైతే మనకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలో, ఆ పుత్రుడే తల్లిదండ్రుల పైన తిరగబడడం మనం చూస్తాము. అది ఎప్పుడు తిరగబడతాడో, ఇఫ్ హి డజంట్ రిసీవ్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రుల నుంచి సరైనటువంటి శిక్షణ పొందనప్పుడు, తల్లిదండ్రులు సరైనటువంటి శిక్షణ పిల్లవాడికి ఇవ్వనప్పుడు పుత్రుడు ఆ పండితుడవుతాడు, మూర్ఖుడవుతాడు. వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం తర్వాత చర్చిస్తాము. ఈ ప్రభుపాద వారి భాషను చదువుకున్న తర్వాత.
You will have a nice son who will be in no way inferior to Lord Brahma. ఎటువంటి పుత్రుని మీరు పొందుతారనంటే బ్రహ్మకి ఏమి తీసిపోడతడు, బ్రహ్మ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా కలిగినటువంటి చక్కటి పుత్రుని మీరు పొందుతారు. Consequently, he will be very famous all over the universe. అంతేకాకుండా ఆయన యావత్ ప్రపంచంలో కూడా చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తిగా నిలబడతాడు. He will become very famous. ఎప్పుడు ఫేమస్ అవుతాడు? If he has wonderful qualities, మంచి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ప్రఖ్యాతిగాంచడం జరుగుతుంది. చెడుకు కూడా ప్రఖ్యాతి వస్తుంది, కానీ నోబడీ విల్ లైక్ దట్. ఆ చెడుని ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు. వాడు దుష్టుడు, దుర్మార్గుడు అని చెప్పి అనుకుంటారు అందరూ, కానీ ఇన్ ఎ నెగటివ్ వే. బట్ హియర్ యూ విల్ బి వెరీ ఫేమస్ ఆల్ ఓవర్ ద యూనివర్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్ క్వాలిటీస్. అండ్ ద సన్స్ అండ్ గ్రాండ్ సన్స్ జనరేటెడ్ బై హిమ్ విల్ ఫిల్ ద 3 worlds. అంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్రచేతసులు ప్రజాపతులు కావాలి. దే హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అ ప్రోజనీ. సత్సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలి. సంతానం ఉత్పత్తి చేయడం కూడా it is a service. So giving an opportunity to the soul to get out of the clutches of birth and death. మనకు సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అనంటే మైథున సుఖం. ఈరోజు ఎట్లా ఉందనంటే పరిస్థితి, మైథున సుఖం కావాలి, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ చిల్డ్రన్. వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ చిల్డ్రన్. సో ఈరోజు పరిస్థితి అది. ఇంతకుముందు రోజుల్లో the mode behind this, the purpose of this sexual intercourse is to produce quality children. ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఈ మైథున సుఖాన్ని అనుభవించే వాళ్ళు ఈ క్వాలిటీ చిల్డ్రన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి, సత్సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేసేదానికోసం. ఎందుకంటే ఆ సత్సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అనంటే గివింగ్ an opportunity to the soul to go back home, back to Godhead. తిరిగి భగవద్ధామం చేరుకునే దానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం. ఇదేమి చెడ్డ పనేం కాదు. బికమింగ్ ఎ గృహస్థ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్, ఆర్ బీగెటింగ్ చిల్డ్రన్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్, బట్ ద మూడ్ బిహైండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏ భావంతో గృహస్థ అవుతున్నావు? ఈరోజు మనం గృహస్థలం అవుతాము జస్ట్ ఫర్ నోబడీ నోస్ ద పర్పస్ వై హీ ఈజ్ మ్యారీయింగ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? చూడండి, ప్రతి సంవత్సరము ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1 crore అబార్షన్స్ అని చెప్పి మన భక్త అమర్ పెడుతూ ఉన్నాడు. Because people don't want children. Because accidentally they are getting children. చెప్తారు కదా, యాక్సిడెంటల్ చిల్డ్రన్ ఇది, వాంఛిత సంతానం కాదు ఇది. నాట్ డిజైర్డ్ చిల్డ్రన్. These children are born by accident, which we don't want. యాక్సిడెంట్ అంటే కోరుకొని వచ్చేది కాదు. అవాంఛిత సంతానం అంటారు, అన్డిజైర్డ్ ప్రాజినీ. ఈరోజు ఈ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కావాలి, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ చిల్డ్రన్. పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ కాంట్రసెప్టివ్స్ నాట్ టు బిగెట్ చిల్డ్రన్, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ దే ఆర్ అబార్టింగ్ ద చైల్డ్ మెర్సిలెస్లీ. ఇది ఇంతకన్నా క్రూరం ఇంకోటి ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ నెవర్ వాంటెడ్ ద చైల్డ్, బట్ ద చైల్డ్ కేమ్ యాక్సిడెంటల్. ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తాం. అంతకన్నా పాపం ఇంకొకటి ఉండదు. మనం ఈరోజు ఎందుకు ఈ రకంగా మానవాళి ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంది? ఈ కరోనా వైరస్ అని, అనేక రకాలైనటువంటి ఈ ఉపద్రవాలు, అనేక రకాలైనటువంటి సైక్లోన్స్ రావడము, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, ఈ క్లేశాలన్నీ కూడా రావడం ఎందుకు? బికాస్ హ్యుమానిటీ ఈజ్ సిన్నింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఈ మానవాళి ఎడాపెడా పాపాలు చేస్తూ పోతూ ఉంది. ఈ శాస్త్ర సారాంశాలని అర్థం చేసుకోక, ఈ ట్రైనింగ్ లేక, కనీసం ఇస్కాన్ పెట్టి ప్రభుపాల్ వారు ఈ సమాజానికి ఎంతో గొప్ప మేలు చేశారు. కనీసం మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం, మనం కూడా అటువంటి వాళ్ళమే. వీఆర్ ఆల్సో పర్వర్టెడ్, బట్ అట్లీస్ట్ బై ద మెర్సీ ఆఫ్ శిల ప్రభుపాద హి హస్ పుట్ సమ్ సెన్స్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్, ఇన్ అవర్ హెడ్స్. మన తలల్లో కొద్దిగా జ్ఞానాన్ని పెట్టాడు. కనీసం ఇంత మటుకన్నా మనం ఆలోచించగలుగుతున్నాము. లేకపోతే వీ బిహేవ్ వరస్ట్ దాన్ యానిమల్స్. జంతువుల కన్నా కూడా ఘోరంగా మనము ప్రవర్తిస్తాం. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము, పీపుల్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఆర్ అబార్టింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వోమ్. గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుల్ని చంపేస్తూ ఉన్నారు. కారణం ఏమిటి? బికాస్ దే నెవర్ వాంటెడ్ దిస్ చైల్డ్, దే వాంటెడ్ ఓన్లీ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్.
సో దట్ ఈస్ అ ట్రెండ్ నౌ. ఈరోజు కానీ ఆ భగవంతుడు ఎట్లా పెట్టాడు? ఇఫ్ యూ యునైట్ యూ గెట్ ఎ చైల్డ్. ఇఫ్ యూ యునైట్ యూ గెట్ ఎ చైల్డ్. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ ఎ చైల్డ్. వీ డోంట్ వాంట్ ద చైల్డ్, బట్ వీ వాంట్ ఓన్లీ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. So people are mercilessly, the mothers are mercilessly killing their embryos, killing the child within the womb. గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని చంపేస్తున్నారు. ఎవరు చేస్తారు ఆ పని? మహాభారతంలో అదే ప్రశ్న అడుగుతారు. ఆ కలిపురుషుడు వచ్చి ఈ కలియుగంలో గోవు దూడని చంపి తింటూ ఉంది, దీని అర్థం ఏమిటి అని చెప్పి అడిగాడు. గోవు దూడను చంపి తింటూ ఉంది అన్నాడు. గోవు ఏంది? గోవు దూడను చంపి తినడం ఏంది అని అంటే ఈ కలియుగంలో జరిగేటువంటి విపరీతము అది ముందే సూచిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కలియుగంలో తల్లే తన బిడ్డను చంపుతుంది, చంపడం కాకుండా తింటుంది కూడా. ఈరోజు కొన్ని రెస్టారెంట్స్లో ఈ తాయివాన్, ఈ హాంకాంగ్, చైనా ఇట్లాంటి రెస్టారెంట్స్ మనం వెళ్ళినట్లయితే ఈ ఫీటసెస్ అన్నీ కూడా, అబార్ట్ అయినటువంటి ఫీటసెస్ అన్నీ కూడా వాటిని రెస్టారెంట్స్కి పంపించడము, ఆ రెస్టారెంట్స్లో వాటితోటి వంటకాలు చేయడము, ఆ వంటకాలని అందరికీ కూడా వితరణ చేయడము, వెరీ టేస్టియెస్ట్ ఫుడ్ అని చెప్పి అండ్ ఆల్సో కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫుడ్ అని చెప్పి ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది. వాటిని ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి? వాటిని కూడా మనము ఈ రకంగా వాడుకోవచ్చు. ఏది దొరికినా తీసుకుపోయి వండేస్తారు. ఈరోజు పరిస్థితి ఆ రకంగా ఉంది. ఈరోజు తింటున్నారు. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈటింగ్. మనుషులను తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ గుండెకాయలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కడో ఉన్నారు. యుగాండా ప్రెసిడెంట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఇడి అమీన్. హీ వాజ్ ఈటింగ్ పీపుల్స్ ఫ్లాష్. మనుషుల యొక్క మాంసాన్ని తినేవాడు అతను. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తే ద పోలీస్ దే ఫౌండ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్, ద హ్యూమన్ హార్ట్, ద హ్యూమన్ లివర్, ఈ అవయవాలన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాడు వాడు. అందుకని పీపుల్ ఆర్ సో డిగ్రేడెడ్. అందుకని సత్సంతానం కావాలి. ఈ సంస్కారాలన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్పారు శాస్త్రాలు అని అంటే, టు బీగెట్ క్వాలిటీ చిల్డ్రన్, నైస్ చిల్డ్రన్, మంచి సత్సంతానం కోసం ఈ సంస్కారాలు చెప్పారు. అందుకని గర్భాధాన సంస్కారం ద్వారానే మన పిల్లవాడిని లేకపోతే ఆత్మని ఈ భౌతిక సంసారంలోకి మనం స్వాగతించాలి. ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ నైస్ చాన్స్, నైస్ సన్, నైస్ చిల్డ్రన్, దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద వేదిక్ ప్రొసీజర్స్ హౌ టు బీగెట్ ఏ చైల్డ్ అనేటువంటి ప్రొసీజర్ అవసరం. ఈరోజు ఆ ప్రొసీజర్స్ ఎవరికీ తెలియదు. సో ద పీపుల్ ఆర్ యునైటింగ్ లైక్ యానిమల్స్. విచక్షణ లేకుండా జంతువుల మాదిరి వాళ్ళు కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. యాక్సిడెంటల్ చిల్డ్రన్ అంతా కూడా వస్తున్నారు. ఏమంటారు? వర్ణశంకర. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వర్ణశంకర. దే ఆర్ ఓన్లీ అన్వాంటెడ్ ప్రోజినీ. విత్ దెమ్ దెర్ ఇస్ నో యూస్. వాళ్ళ వల్ల కలిగేటువంటి లాభం కూడా ఏం లేదు. సో ప్రభుపాల్ వారి పర్పట్లో ఏం చెప్తున్నారు? యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వర్స్, the Prachetas will marry the daughter of the great sage Kandu. తర్వాత శ్లోకంలో వివరించినట్లు ఈ ప్రచేతసులు ఈ గొప్ప ఋషి అయినటువంటి కందు యొక్క కుమార్తెని వాళ్ళు వివాహం ఆడతారు. ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ దట్ ద సన్స్ నేమ్ విల్ బి విశ్రుత అండ్ దట్ హీ విల్ గ్లోరిఫై బోత్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్ క్యారెక్టర్. ఆ పిల్లవాడికి ఎటువంటి పేరు పెడతారనంటే విశ్రుత అనేటువంటి పేరు పెడతారు. ఎందుకనంటే ఆ పిల్లవాడు తల్లి తండ్రిని ఇద్దరిని కూడా కీర్తింపబడే విధంగా అతను నడుచుకుంటాడు. దట్ హీ విల్ గ్లోరిఫై హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. హౌ ద సన్ విల్ గ్లోరిఫై హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్? బై హిస్ గుడ్ కాండక్ట్. తన యొక్క చక్కటి ప్రవర్తన వల్ల చూడండి చెప్పారు, హీ విల్ గ్లోరిఫై బోత్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్ క్యారెక్టర్. తన యొక్క మంచి లక్షణాల ద్వారా ఒక పిల్లవాడు, ఒక కొడుకు చక్కగా ప్రవర్తించినట్లయితే ఆ తల్లిదండ్రులకు వెళ్తుంది ఆ ఘనత. ఎందుకంటే చక్కటి బిడ్డను కన్నారమ్మా అని చెప్పి అందరూ కూడా మెచ్చుకుంటారు. మంచి బిడ్డను కన్నారు, మంచి వ్యక్తి, మంచి చేస్తాడు ఈ వ్యక్తి సమాజానికి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు కీర్తింపబడతారు. సో ద గ్రేట్ పొలిటీషియన్ Chanakya said,
that if there is a good tree within a garden or forest, its flowers will fill the forest with their fragrance. ఒక అడవిలో ఒక మంచి సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పాల్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఒక చెట్టు ఉన్నట్లయితే ఆ ఒక్క చెట్టు వల్ల ఆ అడవంతా కూడా ఆ సుగంధంతో నిండిపోతుంది. ఒక్క చెట్టు. Similarly, a good son within a family makes the whole family famous all over the world. అదే రకంగా ఒక కుటుంబంలో ఒక మంచి కొడుకు, మనం ఆ మంచి కొడుకు ఆ కుటుంబంలో ఉన్నట్లయితే, మంచి కొడుకుని కలిగినట్లయితే ఆ కుటుంబము, ఆ ఒక్క మంచి కొడుకు వల్ల ఆ కుటుంబం అంతా, వంశమంతా, ప్రపంచమంతా కూడా కీర్తింపబడుతుంది. So Krishna took birth in the family of Yadus, and consequently the Yadu dynasty is famous all over the world. కృష్ణ భగవానుడు యదు వంశంలో అవతరించాడు. ఆయన అవతరించడం వల్ల, భగవంతుడే ఆ వంశంలో అవతరించడం వల్ల ఈ యదు వంశము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది కీర్తింపబడుతుంది. అందుకని చాణక్య పండితుడు చెప్పాడు, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ సన్, గుడ్ ట్రీ, ఒక మంచి చెట్టు అడవిలో ఉంటే ఆ మంచి చెట్టు వల్ల అడవంతా కూడా పేరు వస్తుంది, అడవికి పేరు వస్తుంది, మంచి సువాసన వస్తుంది. అదే రకంగా ఒక వంశంలో మంచి పుత్రుడు ఉన్నట్లయితే ఆ పుత్రుడి వల్ల ఆ వంశము యావత్ జగత్తులో కీర్తింపబడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఈ తల్లిదండ్రులు మంచి సంస్కారంతో వాళ్ళు బిడ్డల్ని కనాలి. కనిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి చక్కటి శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. ఋషభదేవుడు చెప్పినట్టు, గురుర్న సస్యాత్, జననీ న సస్యాత్, దైవం న సస్యాన్, నపతి న సస్యాన్, నమోచయేద్యా సముపైతి మృత్యు అన్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? ఇఫ్ యూ కెనాట్ లిబరేట్ యువర్ డిపెండెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ డెత్, బెటర్ డోంట్ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Be he a father or guru or devata or mother, whatever, don't take that responsibility if you cannot liberate your dependents from the clutches of birth and death. ఈ జనన మరణ వలయం నుంచి నీ పైన ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళని నువ్వు విముక్తి గావించలేనట్లయితే, ఆ మార్గాన్ని తెలియచేయలేనట్లయితే నీ పైన ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళకి దయచేసి నువ్వు ఆ బాధ్యతను స్వీకరించద్దు. గురున్న సస్యాత్, జననీన సస్యాత్, దైవంన సస్యాత్, నపతీన సస్యాత్. డోంట్ బికమ్ ఏ గురు, డోంట్ బికమ్ ఏ ఫాదర్, డోంట్ బికమ్ ఏ మదర్, డోంట్ బికమ్ ఏ డెమిగాడ్, డోంట్ బికమ్ ఏ హస్బెండ్, డోంట్ బికమ్ ఏ హస్బెండ్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ లిబరేట్ యువర్ డిపెండెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. నీపైన ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళని జనన మృత్యు వలయం నుంచి విడుదల కానివ్వలేనట్లయితే ఆ బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు. చాణక్య పండితుడు ఏం చెప్తున్నాడు? పుత్రాశ్చ వివిధై శీలై నియోజ్య సతతం బుధై నీతిజ్ఞా శీల సంపన్న భవంతి కుల పూజితాః. Wise men always educate their sons in many aspects of good behavior. వివేకవంతమైనటువంటి వాళ్ళు, తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, వివేకులు వాళ్ళ యొక్క పుత్రులకి అనేక రకాలైనటువంటి సత్ప్రవర్తన పట్ల వాళ్ళు శిక్షణ ఇస్తారు. Well behaved sons who know the shastras, the essence of the shastras, the niti shastras are worshipped in their own families. చక్కటి సత్సంతానము, ఈ శాస్త్ర సారాంశాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, ఈ నీతి శాస్త్రాల గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, చక్కటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వంశాల్లోనే కీర్తింపబడతారు. అంటే మంచి పుత్రుడు, ఆ ఫలాని వ్యక్తి ఫలాని తల్లిదండ్రులకి కలిగారు, ఆ పుత్రుడి వల్ల ఆ వంశమంతా కీర్తింపబడుతుంది, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా కీర్తింపబడుతుంది. The son's activities reflects his upbringing. కొడుకు చేసేటువంటి చేష్టలు, కొడుకు చేసేటువంటి పనులు పెంపకాన్ని సూచిస్తూ ఉందంట. వీళ్ళు ఎట్లా పెంచారు అనేది మనకు కనపడతా ఉంది. ఒక కొడుకు, ఒక వ్యక్తి తన ప్రవర్తన, మన ఒక పిల్లవాడి ప్రవర్తన చూసినట్లయితే ఎట్లా తల్లిదండ్రులు వీడిని పెంచారనేటువంటిది అర్థమైపోతుందంట. ద సన్స్ యాక్టివిటీస్ రిఫ్లెక్ట్స్ హిస్ అప్బ్రింగింగ్. ఎట్లా పెంపకం చేశారనేది కొడుకు చేసే పనులు బట్టి అర్థమవుతుంది. The student's acumen
reflects his teacher's abilities to transmit knowledge. అదేవిధంగా ఒక విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తన, సదాచారము, సామర్థ్యము, అబిలిటీ, అకుమెన్ అంటే ద అబిలిటీ, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ హిస్ టీచర్స్ అబిలిటీస్ టు ట్రాన్స్మిట్ నాలెడ్జ్. గురువు ఎంత నేర్పరితనంగా ఈ జ్ఞానాన్ని శిష్యునికి ఇవ్వగలిగాడు అన్నటువంటిది విద్యార్థి యొక్క ప్రతిభను బట్టి మనకు తెలుస్తుందంట. అకుమెన్ అంటే ప్రతిభ. ఆ విద్యార్థి యొక్క ప్రతిభను బట్టి గురువు ఏ రకంగా ఆయన జ్ఞానాన్ని తన శిష్యునికి ఇచ్చాడు అన్నటువంటిది తెలిసిపోతుందంట. ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ ఈజ్ ద గాజ్ బై విచ్ సొసైటీ జడ్జెస్ హిస్ గురు. శిష్యుడి యొక్క ప్రవర్తన అది కొలమానము. గురువు ఏ రకమైనటువంటి వాడు అనే దానికి శిష్యుని యొక్క ప్రవర్తన ఒక కొలమానం. అందుకని శిష్యులు చక్కగా నడుచుకోవాలి. శిష్యులు చక్కగా నడుచుకోకపోతే గురువుకు అపకీర్తి వస్తుంది. ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ ఇస్ ద గాజ్ బై విచ్ సొసైటీ జడ్జెస్ ద గురు. గురువు ఎటువంటి వాడు అనేది శిష్యుని బట్టి, శిష్యుని యొక్క ప్రవర్తన బట్టి గురువుని అంచనా వేస్తారు. ఇఫ్ ద డిసైపుల్స్ ఆర్ నాట్ బిహేవింగ్ ప్రాపర్లీ, ద బ్లేమ్ విల్ గో టు ద గురు. ఆ నింద ఎవరికి వెళ్తుంది? గురువు. పలానాయన శిష్యులు వాళ్ళు మూర్ఖులు, వాళ్ళు కేవలం దుర్మార్గులు, వాళ్ళు దుష్టులు, ఎంత అపకీర్తి అది గురువుకి. Therefore, devotees should be constantly aware of the watchful scrutiny of the public, and we must always bear in the mind that example is louder than precept. So, and చక్కటి సూచన ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. The devotee should be constantly aware of the watchful scrutiny of the public, and we must always bear in mind that example is louder than precept. అందుకని శిష్యులు ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి. భక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ప్రపంచం మనల్ని గమనిస్తూ ఉంది, చాలా దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ పీపుల్ ఆర్ బ్లైండ్. జనం గుడ్డివారు అనుకునేదానికి లేదు. మనం ఏం చేసినా చెల్లిపోతుందని అనుకునేదానికి లేదు. వీ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. మనల్ని ప్రశ్నిస్తారు, మనల్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ వీ మస్ట్ ఆల్వేస్ బేర్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లౌడర్ దాన్ ప్రిసెప్ట్. మనం బోధన చేయడం కాదు, మన మనసులో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బోధన కన్నా కూడా ఆచరణ చాలా ముఖ్యము. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రీచింగ్? ఆచరించకుండా నువ్వు ప్రచారం చేసే దాని వల్ల లాభం ఏమిటి? అందుకని ప్రీచింగ్ చేయడం అందరికీ ఇష్టమే. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రచారం చేయాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫేమస్ కావాలని కోరిక. ప్రచారం దేనికి? హీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఫేమస్. ఫేమస్ అయ్యి దేని ఏం చేయాలని? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇన్ బికమింగ్ ఫేమస్? ఫేమస్ కావడం దేనికి? అందుకని పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రచారం ఎందుకు చేయాలి? మనం ఫేమస్ అయ్యే దానికోసం కాదు. టు మేక్ కృష్ణ ఫేమస్, టు మేక్ శ్రీల ప్రభుపాద్ ఫేమస్. వాళ్ళ యొక్క గుణగానాల్ని మనం ప్రచారం చేయాలి. వాళ్ళు ఫేమస్ కావాలి, మనం ఫేమస్ కావడం కాదు. ఈరోజు కీర్తి కాంక్ష అది కూడా ఉంది. అందరూ కాదు, కొందరు ఈ కీర్తి కాంక్ష, ఫేమస్ కావాలి అన్నటువంటి ఆకాంక్ష. కానీ నిజంగా ఈ కృష్ణుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, ఈ కృష్ణుని యొక్క చింతన్ని ప్రజల్లో వ్యాపింపజేయాలన్నటువంటి సత్సంకల్పంతో ప్రచారం చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉన్నారు. అందుకని ప్రచారం కన్నా కూడా ముఖ్యమైనది ఇది ఆచారం. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లౌడర్ దాన్ ప్రిసెప్ట్. మన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఉదాహరణ అది మన ప్రచారం కన్నా కూడా గట్టిగా, బిగ్గరగా అది సందేశాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది. ఇఫ్ వి బిహేవ్ నైస్లీ. ఇన్ మెనీ వేస్ ద లెగసీ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ రెస్ట్ అపాన్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ డిసైపుల్స్. ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క వైభవము, కీర్తి బాధ్యత కలిగినటువంటి శిష్యుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. జస్ట్ as Srila Prabhupada became the light of the Gaudiya Math as the successor Acharya to his own Guru Maharaj. Srila Prabhupada వారు ఎంత
గొప్ప శిష్యుడు అనంటే, గొప్ప చక్కటి శిష్యుడుగా అంటే ఆయన ఈ గౌడీయ మఠాలకే ఆయన ఒక కాంతి దీపంగా తయారయ్యాడు, ఒక దివిటీగా తయారయ్యాడు, ఒక టార్చ్ బేరర్గా తయారయ్యాడు. హీ హాస్ బికమ్ ఎ బెకన్ ఆఫ్ లైట్ ఫర్ ద హోల్ గౌడియ మఠ్స్. ఈ గౌడియ మఠాలకే ఒక కాంతి దివిటీగా తయారయ్యాడు ఆయన. అంతేకాకుండా తన గురు మహారాజుకి పరంపర గురువుగా తయారయ్యాడు, సక్సెసర్ ఆచార్య అయ్యాడు ఆయన. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి తర్వాత ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాల్ వారు. అది ఎంత ఉత్కృష్టమైనది అది. అది ఆయన మేము కోరుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడూ కోరుకోలేదు. హిజ్ ఎగ్జాంపుల్ మేడ్ హిమ్ లైక్ దట్. తన యొక్క వ్యక్తిగత ఉదాహరణ, తన ఆచరణ, చక్కటి వైష్ణవత్వము అటువంటి స్థితిని ప్రభుపాల్ వారికి ప్రసాదించింది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు చాణక్య పండితుడు? మాతా శత్రు పితా వైరి, మాతా శత్రు పితా వైరి వాభ్యాం బాలన పాతిత సభా మధ్యే న శోభంతే హంస మధ్యే బకోయత. చాలా చక్కటి శ్లోకం చెప్తున్నాడు ఆయన. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ద మీనింగ్, the mother and father who do not teach their children the science of transcendence, the science of Krishna consciousness, are their enemies. ఏ తల్లి, ఏ తండ్రి అయితే తన బిడ్డలకి ఈ కృష్ణ చైతన్య విజ్ఞానాన్ని గురించి బోధించరో ఆ తల్లి, ఆ తండ్రే ఆ బిడ్డల యొక్క శత్రువు. మాతా శత్రు పితా వైరి, దే ఆర్ దేర్ ఎనిమీస్. ఆ పిల్లల యొక్క శత్రువులు వాళ్ళే. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ టీచింగ్ ద చిల్డ్రన్ అబౌట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. యాజ్ ఎ స్టార్క్ అమాంగ్ స్వాన్స్, సో ఈజ్ అన్ ఇగ్నోరెంట్ సన్ ఇన్ పబ్లిక్ అసెంబ్లీ. స్టార్క్ అంటే కొంగ. యాజ్ ఎ స్టార్క్ అమాంగ్ స్వాన్స్, ఈ హంసల్లో కొంగ ఎట్లా చేరుకుంటుందో ఆ రకంగా సమాజంలో ఈ అజ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి పుత్రుడు ఆ రకంగా నిలబడతాడు. అందుకని అదంత కీర్తనీయం కాదు. అందుకని పిల్లలకి శిక్షణ ఇవ్వనటువంటి తల్లిదండ్రులే ఆ పిల్లల యొక్క శత్రువులు. ఈ ప్రశ్న ఇంతకు ముందు కూడా అడిగారు. పిల్లలు సరిగా ప్రవర్తించకపోతే ఎవరిది తప్పు అనే ఒక ప్రశ్న వచ్చింది ఇంతకు ముందు సెషన్స్లో. నేను చెప్పాను తల్లిదండ్రులది అని చెప్పాను. ఈరోజు చాణక్య పండితుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు. అంటే వాళ్ళు చెప్పిందే నేను చెప్పాను, నేను చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పలేదు. వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ దే డోంట్ టీచ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, దే ఆర్ ద వెరీ ఎనిమీస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. పిల్లల యొక్క శత్రువులు. సో ఈ చాణక్య పండితుడి యొక్క సూచన కూడా అదే. దిస్ వర్స్ హ్యాస్ బిన్ కోటెడ్ ఫ్రమ్ గరుడ పురాణ. ఈ యొక్క శ్లోకం ఈ గరుడ పురాణం నుంచి ఆయన చెప్తున్నాడు. సమ్టైమ్స్ ద శాస్త్రాస్ డిస్పార్జ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ వైల్ అట్ అదర్ టైమ్స్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ప్రైజ్డ్. కొన్నిసార్లు శాస్త్రాల్లో ఈ యొక్క వివాహాన్ని ఖండించడం జరుగుతుంది, కొన్నిసార్లు శాస్త్రాల్లో ఈ వివాహాన్ని కీర్తించడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ hinges upon time and circumstances. Everything hinges upon time and circumstances. ప్రతిదీ కూడా కాలము పరిస్థితులను బట్టి అది మంచిదని కానీ అది చెడ్డదని కానీ మనం నిర్ధారిస్తూ ఉంటాం. టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్, Lord Krishna's father Vasudeva sent his son to the ashrama of Sri Sandipana Muni in Avantika to study the 64 Vedic arts and sciences. ఒక ఉదాహరణగా ఉండేదాని కోసము వసుదేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి కృష్ణుడిని అవంతికకు పంపించడం జరిగింది, ప్రస్తుత ఉజ్జయిన్కి. అక్కడికి వెళ్తే సందీపన ముని ఆశ్రమం ఉంది. ఈరోజు కూడా కృష్ణుడు బలరాముడు చదువుకున్నటువంటి గురుకులం ఉంది, మనం చూడొచ్చు. ఆయన పంపిస్తున్నాడు టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. He has sent his son to the ashram of Sri Sandipana Muni in Avantika to study the 64 Vedic arts and sciences. So Sri Krishna's education and relationship with his Guru Maharaj are described in Srila Prabhupada book named Krishna, the Supreme Personality. ఇవన్నీ కూడా శ్రీల ప్రభుపాద వారి పుస్తకంలో మనం చదువుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ మనము వసుదేవుడు ఒక మంచి గురుకులానికి కృష్ణుని బలరాముని పంపిస్తున్నాడు విద్య కోసం. ఈరోజు మనం ఇస్కాన్ ఏం చేయాలి? మన భవిష్యత్ తరాల వాళ్ళ కోసము వాట్ ఇస్కాన్ ఈస్ డూయింగ్, మనం ఇంకా దాని గురించి ఆలోచన చేయడం
ప్రారంభించలేదు. ఒక మంచి స్కూల్ గురించి మనం ఇంకా ఆలోచన చేయటం లేదు. గుళ్ళు కడుతూ ఉన్నాము, కట్టుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం గుళ్ళు. అయితే భవిష్యత్ తరాల గురించి ఏమిటి, ఈ భవిష్యత్ తరాల గురించి ఏమిటి అన్నటువంటి ఆలోచన మనకి ఇంకా ఆలోచనలోకి పోలేదు. గుడి కడితే సరిపోతుందని అనుకున్నారు. 50 సంవత్సరాలు అయినాయి. గుళ్ళైతే ఇంచుమించు 1000కి చేరుకున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. వీ హ్యావ్ గాట్ నియర్లీ 1000 centers around the world and small centers, many more small centers in every place. But what about schools? ప్రభుపాల్ వారు ఆయన ఈ గురుకుల సిస్టమ్ గురించి ఆయన ఎంతో స్ట్రెస్ చేశారు. ఈరోజు నేను గురుకులాలు సెట్ చేయాలని చెప్పి తల బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాను. ఈ గురుకులం కావాలి, గురుకులం వస్తేనే భవిష్యత్తులో పిల్లలకి ఒక మార్గదర్శకం ఉంటుంది, వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఈరోజు గురుకులం అంటేనే భయపడుతున్నారు జనాలు. ఎప్పుడో ఏదో జరిగిందంట, అవి అట్లా జరుగుతాయి, అందుకని ఈ గురుకులాలు గోశాలలు ఇవి పెట్టకూడదు మనము, ఇట్స్ హైలీ రిస్కీ అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటున్నారు. ఏ రెండైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంటో ఆ రెండు రిస్కీ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఈరోజు మన భక్తులు. గుడి పెట్టుకుందాము, ఉదయం సాయంత్రం పూజ చేసుకుందాము, ఎవరో కొంత డొనేషన్లు ఇస్తారు, నైవేద్యం చేసుకుంటాము, భగవంతుని పెట్టుకుంటాము, తింటాము, కాలం గడిపేస్తాము. ఈరోజు ట్రెండ్ ఇది. ఈ రకంగా ఉంటే చాలు. గోశాల పెట్టద్దు, గురుకులం పెట్టద్దు, ఈ రెండు కూడా రిస్కీ. గురుకుల మీన్స్ చైల్డ్ అబ్యూస్, గోశాల మీన్స్ యూ కెనాట్ మెయింటైన్. సో ఎక్కడికి పోయింది మన తెలివితేటలు, ఎక్కడికి పోతున్నాయి అనేది మనం ఆలోచించాలి. సో ఈ గుళ్ళు కట్టడం మంచిదే, గుడితో పాటు బడి కూడా ఉండాలి. ఇది చాలా అవసరము. మన పిల్లలు బయట స్కూల్స్కి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు, బయట స్కూల్స్కి వెళ్ళి చదువుకొని పాడైపోతున్నారు. ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కూడా బిడ్డల్ని భక్తులు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా పోయింది. నా కొడుకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలి, నా కొడుకు ఇంకేదైనా కెమికల్ ఇంజనీర్ కావాలి, మావాడు అమెరికాకు వెళ్ళాలి, అక్కడ చదువుకోవాలి. ఈరోజు ఎంతమంది పిల్లలు ప్రచారకులు అవుతున్నారు, భక్తుల యొక్క పిల్లలు ప్రచారకులు చాలా కొద్దిమంది అవుతున్నారు. ఎందుకనంటే భక్తులే అనుకుంటున్నారు మనం భక్తులు అయి తప్పు పని చేసామేమని. భక్తుల యొక్క రియలైజేషన్ అది. ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు భక్తి చేసిన తర్వాత ఆయన కలిగిన సాక్షాత్కారం ఏమిటంటే, నేను పూర్తికాల భక్తుడయ్యి తప్పు చేశాను, నా కొడుకు ఆ రకంగా కాకూడదు అని అనుకుంటున్నాడు. అంటే పరిస్థితులు ఎంత దిగజారినాయో ఆలోచించాలి. ఇంక దీని మించి నేను చెప్పను. అంటే పరిస్థితులు ఎంత దిగజారితే ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. అందుకని భక్తుని యొక్క కొడుకు అతను కూడా భక్తుడు కావాలి, ప్రచారకుని యొక్క కొడుకు అతను కూడా ప్రచారం చేయాలి. కానీ దురదృష్టము, మనకు ఈరోజు స్కూల్స్ లేవు. కృష్ణా కాన్షియస్ స్కూల్స్ చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి. బృందావనంలో ఒకటి ఉంది, మాయాపూర్లో ఒకటి ఉంది, బాంబేలో ఒకటి ఉంది, అక్కడెక్కడో నార్త్ ఈస్ట్లో, అక్కడెక్కడో మణిపూర్లో ఒక స్కూల్ చూశాను నేను పోయినప్పుడు. పట్టుమని ఒక 5 స్కూల్స్ కూడా సక్రమంగా లేవు, 10 లోపలే ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా దీని గురించి ఆసక్తి లేదు. దీని యొక్క విలువేమిటి ఎవరికి తెలియదు. ప్రజలైతే ఒక ఆశతోటి ఉన్నారు, ఇస్కాన్ స్కూల్స్ వస్తే బాగుంటాయని. మనకి ఇక్కడ కొండవీళ్ళు అవకాశం కూడా ఉంది. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతా రావాలి, వాళ్ళందరూ ఏకం కావాలి. మొదట స్కూల్ పెట్టాలి, మంచి కృష్ణా కాన్షియస్ విలువలతో కూడినటువంటి విద్య అన్నటువంటి మంచి స్కూల్ ఒకటి రావాలి. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇస్కాన్. అది ఇస్కాన్ యొక్క భవిష్యత్తు. చక్కటి నడవడిక కలిగినటువంటి పిల్లల్ని మనం ఆ స్కూల్స్ నుంచి తయారు చేయాలి. నాకు ఈ రోజు నుంచి కాదు, నేను తిరుపతిలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఒకటే ఆలోచన ఉండేది, ఒక స్కూల్ ఒకటి మంచి రావాలి. ఇప్పటికీ నేను అది చేయలేకపోయినాను. అది చేయాలనైతే ఒక పెద్ద ఆకాంక్ష బాగా బలంగా ఉంది. ఒక స్కూల్, మంచి స్కూల్ పెట్టాలి, అది అటువంటి స్కూల్స్ మరిన్ని రావాలి అన్నటువంటి. ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఏం ఉపయోగం లేదు. ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం వచ్చాము, మధ్యలో వచ్చాము. మధ్యలో వచ్చినటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా వంకరగానే ఉంటాడు. వాడిని ఎంత సరి చేద్దామని చెప్పిపోయినా కానీ చాలా కష్టం వాడు సరి కావడం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక కండిషనింగ్ తోటి వచ్చాం. ఈ భక్తులు అయ్యేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కండిషన్ తోటి భక్తులు అవుతారు. వాళ్ళు వాడిని ఎన్ని సంవత్సరాలు వాడు భక్తిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ బేస్ క్వాలిటీస్ అనేటివి పోవడం చాలా కష్టం.
అండ్ ది ట్రైనింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5. 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఎటువంటి వాడన్నా చక్కటి భక్తుడే అవకాశం ఉంటుంది. మధ్యలో 20 సంవత్సరాలకి 30 సంవత్సరాలకి వచ్చేటువంటి భక్తుడు వానిలో కండిషనింగ్ అట్లే ఉండిపోతుంది. ఎంత మనం దాన్ని ప్రయత్నించినా మార్పు చాలా కష్టం రావడం, చాలా కష్టం. వయసు ఎంత తక్కువైతే అంత చక్కగా మనం అతన్ని మలిచే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని గురుకులాలు రావాలి, ఎడ్యుకేషన్ అనేది రావాలి. కృష్ణ కాన్షియస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా అవసరం. ఎడ్యుకేషన్ అంటే మామూలు స్కూల్స్ మాదిరి మనం స్కూల్ పెట్టడం కాదు. అవర్ స్కూల్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. కృష్ణ కాన్షియస్ స్కూల్స్ కావాలి మనకు. ఈ శాస్త్రాల నుంచి పిల్లలకి బోధించాలి, ఈ శాస్త్ర సారాంశాలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలి. మంచి భక్తులు కావాలి. మన స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చాడంటే యూ షుడ్ బికమ్ అన్ ఎగ్జాంపులరీ పర్సన్, యూ షుడ్ బికమ్ ఏ వండర్ఫుల్ డివోటీ. It is said that one can lay any extravagant claim to learning, education and social status as long as he keeps his mouth shut. మనం ఎంత చదువుకున్నామో, చాలా నేర్చుకున్నాను, సాంఘికంగా ఎన్నో డిగ్రీలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వాని చదువంతా కూడా, వాని డిగ్రీలంతా కూడా ఎంతవరకు ఆ విలువనంటే వాడు నోరు తెరవనంత వరకు. If he opens his mouth, then we will understand what he has learned. It is through learning that the wise discern the difference between the poser and the pandita. మన జ్ఞానాన్ని బట్టి, మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఈ వ్యత్యాసం అనేది చూపుతాం. మూర్ఖుడు ఎవరు, పండితుడు ఎవరు అన్నటువంటిది. పోజర్ అని అంటే యాక్టింగ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ హాస్ లెర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రదర్శన చేసేటువంటి వాడు, నటించేటువంటి వాడు, నాకంతా తెలుసునని నటించేవాడు నిజమైనటువంటి పండితుడు. వాళ్ళ యొక్క వ్యత్యాసము ఎంత నేర్చుకున్నాడనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆయన కాకి కోకిల రెండు ఒకే మాదిరి ఉంటాయంట, కానీ నోరు తెరిచినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏది కాకి ఏది కోకిల అని. క్రో అండ్ కుక్కు దే లుక్ alike, but when they open their mouth we will understand which is the crow and which is the cuckoo. అందుకని through listening the wise discern the difference between the poser and the pandit. వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలను విని వివేకవంతులు అర్థం చేసుకుంటారు ఎవరు నటిస్తూ ఉన్నాడు, ఎవడు నిజమైనటువంటి పండితుడని. Seen in this verse as stork and the swan. ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు కొంగ, హంస, ఏది కొంగ ఏది హంస నోరు తెరిచినప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో చివరిగా రిగార్డింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్ సన్, Prince Puru explains to his father King Yayati ఒక సక్రమైనటువంటి కొడుకు యొక్క బాధ్యత గురించి, పాత్ర గురించి పురు మహారాజు, యువరాజు తన తండ్రికి యయాతికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Who in this world can repay his debt to his father? ఈ జగత్తులో తండ్రికి పొందినటువంటి రుణాన్ని ఎవరు తీర్చగలరు? By the mercy of one's father, one gets the human form of life. తండ్రి యొక్క కృప వల్ల మనకు మానవ జన్మ వచ్చింది. Which can enable one to become an associate of the Supreme Lord. ఈ మానవ జన్మ ఎటువంటి అవకాశం ఇది? ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి సేవకుడు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఈ మానవ జన్మ ద్వారా మనం పొందుతూ ఉన్నాము. Which will enable one to become an associate of the Supreme Lord. దేవాది దేవుని యొక్క సేవకుడయ్యే అవకాశం వస్తూ ఉంది మానవ జన్మ రావడం వల్ల. A son who acts by anticipating what his father wants him to do is the first class. నా తండ్రి నా నుంచి ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అనేది గుర్తించి ఆ రకంగా నడుచుకున్నటువంటి వాడు ప్రథమ శ్రేణికి చెందినటువంటి పుత్రుడు. అందుకని తండ్రి, ఈరోజు తండ్రులు ఏం కోరుకుంటున్నారు? మై సన్ షుడ్ బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావడం వల్ల ఆ తండ్రి యొక్క కోరిక తీరుస్తున్నాడు, మంచి పుత్రుడు అవుతున్నాడు. అది కాదు, అసలు పుత్రుడు కనడం దేనికి, గృహస్థ జీవితం దేనికి, ఇవి అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు తండ్రి కూడా పిల్లవాడికి సరైన శిక్షణ ఇస్తాడు. పిల్లవాడు కూడా తండ్రి నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అన్నటువంటి భావనతోటి అతను నడుచుకుంటాడు. సో ప్రీవియస్లీ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఈస్ మై సన్ షుడ్ బికమ్ ఏ గుడ్ డివోటీ. ఇంతకు ముందు రోజుల్లో
ఫాదర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే నా పిల్లవాడు మంచి భక్తుడు కావాలి. మనం ప్రభుపాల్ వారి తండ్రి గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. ప్రభుపాల్ వారి తండ్రి ఏం కోరుకున్నారంట? ప్రభుపాల్ వారి గురించి, నా బిడ్డ మంచి రాధాకృష్ణుల యొక్క భక్తుడు కావాలి, నా బిడ్డ రాధారాణి యొక్క దాసుడు కావాలి, నా బిడ్డ మంచి భాగవత్ ప్రచారకుడు కావాలి, నా బిడ్డ మంచిగా మృదంగం నేర్చుకొని మంచి కీర్తనలు చేయాలి. ఇవి ఆయన ఆకాంక్షలు. తండ్రి కోరుకున్న విధంగా కొడుకు చక్కగా అదే రకంగా తయారయ్యాడు. అది సత్సంతానం అంటే. తండ్రులు కోరుకోవాల్సింది అది. పుత్రుడు ఆ రకంగా తండ్రి కోరుకున్న విధంగా తండ్రి యొక్క ఆశయాలకి తగ్గట్టు పుత్రుడు నడుచుకున్నట్లయితే he is first class son. One who acts upon receiving his father's order is second class. తండ్రి ఆజ్ఞాపించగా చేసేటువంటి వాడు, తండ్రి ఆజ్ఞాపింపకనే తండ్రి యొక్క భావం ఏమిటో తెలుసుకొని నడుచుకునేవాడు ఫస్ట్ క్లాస్. తండ్రి ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత ఈ రకంగా చేయనాయన, ఈ రకంగా నడుచుకోరాయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండాలి. వానికి చెప్తూ ఉండగా చేసేటువంటి వాడు ద్వితీయ శ్రేణికి చెందినటువంటి వాడు. And one who executes his father's order irreverently is third class. గౌరవం లేకుండా ఒక భారంగా కష్టంగా ఇంకా ఈయన ఎప్పుడు ఈ నస భరించలేమని చెప్పి చేసేటువంటి వాడు irreverently is third class. But a son who refuses his father's order is like his father's stool. శ్రీమద్ భాగవతం రెఫరెన్స్ చూసుకోండి. శ్రీమద్ భాగవతం 9th canto 18th chapter verse 43 and 44 మీరు తర్వాత చదువుకోండి. If a son refuses the order of the father, he is like father's stool. No use. తండ్రి యొక్క విసర్జనతో సమానం. ఎవరు చెప్తున్నారు? భాగవతం చెప్తా ఉంది. ఇట్స్ సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అందుకని తండ్రి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో ఉండాలి. బిడ్డలు కూడా అతని ఆశయానికి తగ్గట్టు వీళ్ళు కూడా నడుచుకోవాలి. తండ్రి యొక్క ఆకాంక్షను తెలుసుకొని, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటున్న తండ్రి యొక్క ఆకాంక్షను తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా పుత్రుడు కూడా భక్తుడైతే అది ప్రథమ శ్రేణి. తండ్రి చెప్పగా చెప్పగా ఆయన ఆచరిస్తే అది ద్వితీయ శ్రేణి. తండ్రి చెప్పగా అగౌరవంగా ఈ నస భరించలేక చేయడం అనేది తృతీయ శ్రేణి. అసలు తండ్రి చెప్పింది చేయకపోవడం అనేది తండ్రి యొక్క విసర్జనతో సమానము అని భాగవతం చెప్తాం. If a son refuses to follow the father's order, he is like his father's stool. అందుకని భగవంతుడి యొక్క ప్రచేతసుల్ని ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. With pleasure you have taken your father's order and you have executed your father's order faithfully, so you will be glorified in all the three worlds for your good qualities. అది ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఎంతో మెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల్ని మీరు ఆనందంగా హృదయ సమానంగా విశ్వాసంతో మీరు నిర్వర్తించారు కనుక మీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి గుణాలని, ఆకర్షణీయమైనటువంటి గుణాలని ప్రపంచమంతా కొనియాడుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ఫాదర్స్ భక్తులు కావడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ భక్తులైనటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదేశాలని పుత్రులు పాటించడం ఎంత ముఖ్యమనేది మనం ఈ శ్లోకాల నుంచి మనం అర్థమవుతుంది. అందుకని ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ వెరీ చీప్. కృష్ణ చైతన్యం లేనట్లయితే ఆ తల్లిదండ్రులు కానీ, ఆ బిడ్డలు కానీ, ఆ సమాజం కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చౌకబారుగా తయారవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ చీప్ చీప్ చీప్. అందుకని నాణ్యతను పెంచాలి. ఏం చేయాలి? ద ఓన్లీ వే ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. అది కూడా 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఎడ్యుకేషన్ రావాలి. మధ్యలో వచ్చినోడు ఎప్పుడు వంకరగానే ఉంటాడు. ఆ కుక్క తోక వంకర మాదిరి ఉంటుంది. ఆ తోకను ఎప్పుడు సరి చేయలేము. మధ్యలో వచ్చిన వాడి పరిస్థితి, బికాస్ హీ ఈజ్ ఆల్రెడీ కండిషన్, వీ కెనాట్ మేక్ ఎనీ మచ్ చేంజ్. అటువంటి వాళ్ళ వల్ల సమాజంలో పెద్ద మార్పు ఏమి రాదు. ఎప్పుడు వాడు ఎట తిరిగి మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియ భోగం పట్ల వెళ్తూ ఉంటుంది వాడు మనసు. ఎన్ని సంవత్సరాలు భక్తి చేసినా అగైన్ హీ విల్ గో బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. ఇంద్రియ భోగం మనకే పెరగతా ఉంటుంది మనసు. ఈరోజు మన పెద్ద ప్రాబ్లం అది. ఇట్స్ బిగ్ ప్రాబ్లం. భక్తులమే కానీ ఆ భోగవాంఛ పోలేదు. ఇంకా ఏం చేయాలి? ఎట్లా పోతుంది? మొక్కల నుంచి రావాలి ఈ కాన్షియస్నెస్ అనేది, చిన్నతనం నుంచి రావాలి. అప్పటి నుంచి వచ్చి చక్కగా ఒక రైతు కదా ఒక పంటని పెంచినట్టు, ఒక పొలాన్ని పెంచినట్టు, ఒక చెట్టుని పెంచినట్టు మన బిడ్డల్ని మనం పెంచాలి. మన భవిష్యత్తును మనం పెంచాలి. చిల్డ్రన్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్.
వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. మంచి స్కూల్స్ రావాలి, మంచి కృష్ణ కాన్షియస్ విద్యా విధానం రావాలి. అప్పుడే ఈ సమాజంలో మంచి మార్పు వస్తుంది. లేకపోతే తల్లిదండ్రులకి కృష్ణ చైతన్యం తెలియదు, కొడుకులకి తెలియదు, సమాజంలో ఎవరికీ తెలియదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ సివిలైజేషన్. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పినాడు, పిల్లులు కుక్కల నాగరికతగా తయారైంది ఈరోజు మానవ సమాజం. నో బెటర్ దాన్ దట్. దానికన్నా మేలుగా ఏం లేదు. అందుకని ఇట్స్ ఎ సీరియస్ థింగ్. మనందరం కూడా ఆలోచన చేయాలి. భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఏమి ఇవ్వాలి? అవకాశం అయితే మెరుగ్గా ఉంది. వీ హ్యావ్ గాట్ ల్యాండ్స్, వీ హ్యావ్ గాట్ ఫెసిలిటీ. చేసుకునే దానికి ఒక క్షేత్రం ఉంది. అందరూ కలిసి మనం ఈ దిశగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మంచి స్కూల్ పెడదాం. కృష్ణ కాన్షియస్ స్కూల్స్లో మన పిల్లలందరూ మన స్కూల్స్కి వెళ్ళాలి. మన ప్రభుపాద పుస్తకాల గురించి చదవాలి. దాంతోపాటుగా కొద్దిగా మండేన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇస్తాం. ఎంత అవసరం అంతే, అవసరానికి మించి ఇవ్వము. ఇదే రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కృష్ణ కాన్షియస్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ విషయం మన పిల్లలకు అర్థం కావాలి. మన పిల్లలు మన దగ్గరే పనిచేస్తారు, మన సంస్థకే పనిచేస్తారు. మన పిల్లలు బయట వెళ్ళి పనిచేయరు. ఈ స్థితికి మనం రావాలి. ఆ రోజున మనకు మ్యాన్ పవర్ ఉంటుంది. ఆ రోజున మన సంస్థలన్నీ కూడా చక్కగా నియమింపబడతాయి, నడపబడతాయి. అంతా బాగుంటుంది. అందుకని ఈరోజు మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం భాగవతం నుంచి తెలుసుకున్నాం. దీనిపైన ధ్యానం చేస్తాము. ఏదో చర్చించి వదిలేయడం కాకుండా ఎట్లా దీన్ని మనము కార్యరూపం దాల్చాలి, ఈ స్కూల్స్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, కృష్ణ కాన్షియస్ స్కూల్స్. ప్రభుపాల్ వారు ఇంత పెద్ద పుస్తకం రాశారు దాని గురించి, ఈ గురుకుల సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఆ చిల్డ్రన్ గురించి. అవన్నీ కూడా మనం చదువుకోవాలి. దాని గురించి కూడా కొన్ని సెషన్స్ నేను చెప్తాను. గురుకుల సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దీని మీద మెడిటేట్ చేస్తాము. ఎట్లా దీన్ని సాధించాలి? ఎందుకంటే వయసు అయిపోతూ ఉంది. వీఆర్ ఆల్ గ్రోయింగ్ ఓల్డ్. మృత్యు ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఎవరు ఎప్పుడైనా చనిపోవచ్చు. ఎంతకాలం మిగిలి ఉందనేది మనకు తెలియదు. అయితే ఉన్న కాలంలో మనం ఏదైనా మంచిది కన్స్ట్రక్టివ్గా మనం చేసిపోతే భవిష్యత్ తరాల వాళ్ళు బాగుంటారు. అది మనకు ఆనందం. ఎక్కడున్నా కానీ మనకు ఒక ఆనందం అది మిగులుతుంది. అట్లా లేనట్లయితే ఇప్పుడున్నటువంటి విధానం ద్వారా భవిష్యత్తు అంత బ్రైట్గా లేదు. జస్ట్ మేకింగ్ టెంపుల్స్ and just maintaining these temples, just somehow or other prolonging with this preaching will not give much desired results. మనం వాంఛిత ఫలాల్ని మన ప్రభుపాల్ వారు కోరుకున్నట్లుగా ఆయన ఆశయాలు ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి విధానాల ద్వారా అవి నెరవేరకపోవచ్చు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఈ విద్యా విధానం ఖచ్చితంగా రావాలి. కృష్ణ కాన్షియస్ స్కూల్స్ ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇవి వస్తేనే మనం ఏదైనా మంచి, ఎందుకంటే మనం ఫీల్ అవుతున్నాం, మనం బాధపడుతున్నాం ఈరోజు చిన్నతనం నుంచి వచ్చింటే ఎంత బాగుండదని. అందుకని భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా బాధపడకూడదు. ఒకవేళ మనం తల్లిదండ్రులుగా లేకపోతే గురువులుగా మన పిల్లలకి మన భవిష్యత్తుకి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇవ్వలేకపోతే మనమే వాళ్ళ శత్రువులం. వీఆర్ దేర్ వెరీ ఎనిమీస్. మదర్ ఇస్ ద ఎనిమీ, ఫాదర్ ఇస్ ద ఎనిమీ, గురు ఇస్ ద ఎనిమీ. అందుకని ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి మన సమాజాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, శిల ప్రభుపాద్ की जय, పతిత పావన్ శిల గురుదేవ్ की जय. ఈరోజు సాయంత్రం 7:30కి మళ్ళీ కలుసుకుందాము.